أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita dapat bersama lagi pada pagi ini bagi meneruskan kuliah duha, dan moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan melayakkan kita untuk berada di dalam syurga yang sebenar di akhirat nanti, insyaAllah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan wirid Imam An-Nawawi, hizib Imam An-Nawawi pada muka surat 101. Hizib Imam An-Nawawi muka surat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله غير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو.
الله 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 أعز وأجل وأكبر ما أخاف وأحزن. بسم الله والأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 أعز وأجل وأكبر ما أخاف وأحزن. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أهطت عنايتي وشملت إهاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمين وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم مثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وما أطنا بي. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيادك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وإرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وآسد وسبع وأية وأكرم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وبأت نفسي في خزائن بسم الله أكفال آسقتي بالله مفاتن ولا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفقت بسيدنا رسول الله تصلت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله اتقنت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرغوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله غفور رحيم إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, insyaAllah kita akan sambung Tafsir Nur Ihsan pada muka surat 292, baris kedua daripada bawah, Surah Al-Hijr ayat yang ke-48. Ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrijin. La yamassuhum fiha nasab, tiada sentuh mereka itu padanya penat, wa ma hum minha bikharijin bimukhrijin wa ma hum minha bimukhrajin, dan tiada mereka itu daripadanya dengan keluar selama. Ayat 48 daripada surah Al-Hijr. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat ini sambungan daripada ayat sebelumnya yang Allah kisahkan tentang penghuni syurga. Penghuni syurga di akhirat nanti, mereka akan memasuki syurga dalam keadaan selamat, dengan ucapan selamat, tanpa ada ketakutan di dalam diri mereka. Maknanya mereka masuk dalam keadaan tenang, tidak ada ketakutan seperti mana yang dialami oleh penghuni neraka. Masuk dalam keadaan takut dan menanggung siksaan yang tak terperi sakitnya. Penghuni syurga Allah Ta'ala cerita di ayat yang ke-47, wa naza'na ma fi sudurihim min qillin ikhwana. Kami cabut, kata Allah, kami buang daripada apa yang ada di dalam hati, dalam dada mereka. Cabut apa? Min qillin, hasad, dengki, dan jadilah mereka bersaudara di dalam syurga. Ala surim mutaqabilin, mereka duduk atas kursi daripada emas bertahta dengan zabarjad dan yakut, berhadapan sekalian muka pada muka. Tiada muka bagi belakang, kerana berpusing kerusi dengan mereka itu. Ahli syurga, mereka akan berada dalam syurga dalam keadaan gembira. Tak ada dah rasa nak dengki kat siapa-siapa, nak tak puas hati kat siapa-siapa. Dan itulah juga sifat penghuni syurga waktu hidup di dunia. Mereka jenis manusia yang tak mau nak berhasad dengki dengan orang. Bila tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain, mereka tak rasa dah Allah tak adil, tak ada. Mereka rasa bersyukur kerana nikmat tu mereka tak dapat, kerana mereka bimbang pokok nikmat tu boleh menyebabkan hati mereka tergelincir daripada mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rasa bahagia, syukur kerana saudara mereka dapat dengan kebaikan itu. Kalau nak hasad pun seperti mana Nabi sebut dalam hadis baginda,
la hasada illa fisnatain. Tak boleh berhasad dengan melainkan pada dua benda saja. Sebab dia, kalau kita nak berhasad, pertama, orang yang Allah Ta'ala bagi harta, dia guna dengan harta itu dengan baik, dia sedekah, dia infak, dia buat kebaikan dengan harta, kita jadi cemburu dengan dia sampai kita berhasad. Kalau aku dapat kekayaan macam dia dapat, aku akan buat lebih daripada apa yang kau tu buat. Hasad jenis ni dibenarkan. Bukan jenis hasad kita nak bagi dia jadi miskin papa. Bukan hasad nak bagi dia jatuh, dia tak boleh buat dah kebaikan dan hilang nikmat itu. Ini hasad yang tak dibenarkan oleh agama. Hasad yang dibenarkan disebut dengan qibtah. Qibtah ni, kita tengok orang yang dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, kita cemburu dengan sebab dia guna kebaikan, kenikmatan yang Allah bagi itu untuk buat kebaikan. Hak tu kita boleh cemburu. Kalau kita dengar dia orang kaya, tiap-tiap hari 1,000 sehari dia duk infak, duk sedekah, RM1,000 sehari. Aku kalau aku dapat macam dia lah, bukan takat 1,000, 2-3,000 lebih pada tu pun aku akan buat. Kita jenis hasad jenis tu dibenarkan. Bukan kita hantar sihir dekat dia, bukan hantar santau dekat dia, baik mampu habis. Dah, hak tu hasad tak dibenarkan. Hasad yang kedua dibenarkan oleh agama, kata Nabi, ialah orang yang Allah bagi kepada dia ilmu. Tengok dia guna ilmu dia untuk dia beramai, dia kongsikan dengan orang, dia sampaikan dengan penuh sungguh-sungguh dan kejujuran. Kita jadi cemburu dengan dia. Kalau aku ada ilmu macam dia, aku akan sampaikan ilmu dan beramai lebih daripada apa yang dia duk buat tu. Hak benar dibenarkan oleh agama jenis tu. Jadi penghuni syurga, tuan-tuan, mereka adalah orang yang di dunia ni lagi tak ada penyakit-penyakit dalam hati mereka. Masuk dalam syurga dalam keadaan tenang. Kita, kalau kita sembahyang jenazah, apa doa kita? Lepas takbir yang keempat. Lepas takbir yang keempat tu, kita berdoa untuk si mati, minta kebaikan dia kita dapat, dan kita tak ada perasaan hasad dengki dengan saudara-saudara kita yang lain. Kan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita minta ke Allah seperti mana dalam ayat Al-Quran, minta supaya jangan jadikan dalam diri kita ni ada perasaan hasad kat saudara kita. Tuan-tuan, orang tu dah mati dah, baru kita nak minta. Oh, mati dah, tak apalah kita minta pun. Ni hak hidup. Hak hidup, tuan-tuan, macam matilah juga. Hak hidup lebih-lebih lagi lah, jangan kita berhasad. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tuan-tuan, penghuni neraka ni adalah orang yang tak sempat nak lintas jabatan di akhirat. Orang kafir, orang-orang yang melakukan dosa besar, orang-orang yang bukan Islam lah, mereka tak melintas jabatan. Hak nak lintas ni kita, orang beriman, orang yang ada dosa, yang tak ada dosa akan lintas jabatan. Orang yang berlakukan kedosa ataupun orang kafir, bila nak lintas tu ada penyakok di jabatan tersebut yang akan cakok kaki, mereka akan terus masuk neraka. Tak ada nak lintas-lintas. Tak rasa, tuan-tuan, keperitan, haluihnya jabatan ataupun tajamnya jabatan tu yang akan dirasai adalah orang yang beriman. Ada orang yang lintas secepat kilat memancar, ada yang laju, ada yang pelan, macam-macam jenis dia akan lintas atas jabatan tersebut. Bila selesai daripada lintas jabatan, belum tentu boleh masuk syurga lagi. Tuan-tuan, ni orang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di orang Islam ni, orang beriman akan transit dari satu tempat nama Qantarah. Qantarah ni ialah tempat terakhir penyelesaian antara orang beriman. Kalaulah antara dua orang beriman tu ada masalah waktu hidup di dunia, ada dosa yang masih belum selesai, maka diselesaikan di situ. Kalaulah tak selesai, maksudnya dosa orang tu dia buat zalim kepada saudara dia, sebelum masuk syurga dia nak tebus dengan pahala yang dia bawa, dia bayar, tengok-tengok tak selesai, dosa dia lebih banyak daripada pahala yang dia bawa, dia kena masuk neraka. Syurga tak boleh juga, tuan-tuan, muslimin muslimat. Jadi persoalan cerita di akhirat ni persoalan yang selalu perlu kita baca untuk kita hayati dan kita rasa takut.
Orang-orang yang duduk dalam syurga tak ada rasa nak dengki apa-apa. Semua dalam keadaan elok. Pasal apa? Kalau mengikut hadis riwayat Imam Bukhari, selesai di qantarah, selesai, tak ada nak bawa dosa siapa-siapa dah, bersih dah selesai, baru masuk syurga. Masuk dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang. Ala surim mutaqabilin, mereka duduk berpandangan, duduk menatap wajah antara satu sama lain. Kalau masuk syurga dalam keadaan duk geram lagi kat kawan dia, kat siapa-siapa, nak natap muka macam mana? Tak mungkin ayat yang ke-47 ni boleh berlaku seperti mana yang Nabi sebut. Dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut penghuni syurga ni mereka saling menatap muka antara satu sama lain. Kalau ada hasad, kalau ada marah satu antara satu sama lain, daripada dunia ni bawa sampai ke akhirat, boleh nak pandang muka hang tu? Tak boleh, tuan-tuan. Tapi penghuni syurga masuk dalam syurga dalam keadaan semua dah selesai dah, tak ada nak tanggung bawa berapa hal berdosa daripada siapa-siapa dah, sangkut dengan siapa-siapa, tak ada dah. Masuk dalam keadaan gembira, maka boleh duduk antara, menghadap antara satu sama lain. Ala surin, kalau surun ni makna lain juga, tuan-tuan kati. Tuan-tuan, penghuni syurga bukan jenis tidur. Penghuni syurga tak tidur. Boleh kata tidur? Tak tidur. Pasal apa, tuan-tuan? Nikmat yang tak tergambar, yang akan dirasakan rugi kalau terlena. Tak lena. Penghuni syurga tak ada kaki. Ni cerita pelamin, tuan-tuan. Ulama kata ala surin ni kira cerita pelamin. Duduk jadi ada tok guru kata ni tempat lepak ni. Dan syurga duduk lepak, sembang dalam penuh nikmat. Tak tidur. Pasal apa tak tidur? Pasal nak rasa puas-puasnya. Tak ada rasa, tak akan rasa puas, tuan-tuan, yang kata nikmat syurga. Kalau tidur rugi. Maka penghuni syurga tak tidur, seperti mana penghuni neraka juga tak berpeluang untuk tidur akibat daripada diseksa yang bersangatan di dalam neraka. Na'udzubillah. Muslimin muslimat, jadi kita duk minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta redha Allah, minta syurga, kena minta sungguh syurga ni. Muslimin muslimat, ayat 48 yang kita sambung pagi ni, la yamassuhum fiha nasab. La yamassuhum fiha nasab. Mereka tak disentuh di dalam syurga itu penat. Tak ada penat dah. Penat di dunia ni. Orang beriman adalah diibaratkan dunia ni neraka, penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnun mu'min. Nabi sebut dunia ni ada penjara orang beriman, wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Tak penjara macam mana? Penjara, tuan-tuan, orang penjara, hak ni tak dibuat, hak ni tak buat, ada benda yang terlarang yang untuk dia lakukan. Begitulah orang beriman waktu hidup di dunia. Dunia ni ibarat penjara bagi dia, tak bebas nak buat yang nu, ada halal, ada haram, ada dosa, ada pahala. Tak boleh nak lajak. Kalau langgar, dosa, boleh kena neraka. Orang beriman payahlah kalau nak hidup dengan Islam, beramal dengan agama ni. Kaya orang kafir, aku jadi kontraktor, tak boleh projek. Awak kata macam tu, mereka lain duk balas projek, duk buh bagi rasuah, bagi gunung, boleh kat mereka. Kita orang Islam nak beramal dengan Islam, pakai tak boleh apa, tak boleh kaya. Tuan-tuan, keyakinan dengan agama tu, walaupun kita tak dapat ataupun kurang seperti mana orang kafir ataupun orang tak peduli dosa pahala ni dapat di dunia, tapi di akhirat Allah bagi, tuan-tuan, sebagai ganti yang tak tergambar. Tuan-tuan, tak rasa penat di dalam syurga. Dunia ni penat nak kena sembahyang. Orang kafir tak gaduh. Orang tak ada agama tak gaduh. Tak ada dosa apa, nak buat apa buat lah. Nak makan apa yang kering makan lah. Tuan-tuan, nak minum apa buat lah. Nak seronok ke mana buat lah. Tapi orang beriman ni, tuan-tuan, jadi susah. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Tak boleh di dunia, tapi di akhirat Allah bagi kebebasan yang ketika itu tak ada larangan. Imam Ali Zainal Abidin, cicit Nabi SAW, berkenderaan naik kuda mahal. Dia pun orang kaya, tapi ahli ibadat, digelar dengan as-sajjad, orang yang banyak sujud. Ada seorang Yahudi ni pula miskin. Dia kata, Tok Wanmu dulu, iaitu Nabi dengan Tok Nek lah, Tok Wanmu dulu sebut syurga ni bagi kami dan penjara bagi hampa. Tapi aku tengok hari ni penjara bagi aku, syurga bagi hang.
Masa dia tengok Imam Ali Zabirin orang kaya yang guna kekayaan dia untuk bantu orang dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Lalu Imam Ali Zabirin kata, betul hak Nabi sebut tu, walaupun aku kaya, walaupun ada keluasan di sudut harta benda dan sebagainya, tapi ada perkara yang aku tak boleh buat macam hang boleh buat. Walaupun hang rasa tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak dapat ni, tak dapat ni pasal hang miskin, tapi hang bebas seperti mana duduk dalam syurga, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan dunia ni pagi-pagi kita nak makin awal, nak sembahyang, nak keluar cari rezeki, lepas tu keluar cari rezeki pun ada panduan, tak boleh nak langgar ikut dan ada dosa pahala, nak kena jaga tuan-tuan hak nu, jaga hak ni, macam-macam. Penat di dunia ni. Nak pergi haji, teringin nak pergi haji, kena ada duit, usaha pula cari duit, nak cari duit tu kena hak halal sungguh, tak boleh hak yang ambil hak orang dan sebagainya. Ni puasa dekat, kena puasa pula. Orang kafir tak ada puasa. Ada orang Malaysia, orang kafir di Malaysia ni hak bukan Islam, mai bulan Ramadan nak rasa orang Islam ni puasa macam mana. Allah, tak ada ke-12 teruk dah. Ada video kan depa try puasa dengan kawan-kawan dan pejabat nak ikut orang Islam, tak ada ke-12 teruk dah kan. Ada barunya ada yang mualaf yang India tu dulu jadi penjaga kelab malam masuk Islam, mak dia Hindu lagi kan, janggut panjang. Dia terus puasa tanpa niat, puasa tanpa niat sebelum Islam tu seksa, tak mampu dia nak buat. Tapi bila dia masuk Islam, dia try puasa dengan niat, dia boleh puasa. Bahkan bila mak dia kata dah masuk maghrib ni bukan puasa, dia rasa nak sambung lagi, dia ada kekuatan. Tanpa niat jadi tak mampu nak puasa. Penat waktu hidup dunia, cari harta, tengok dah 2.5% ada hak orang kena bayar zakat. Tuan-tuan, semua hak yang agama suruh tu jadi seolah-olah macam duduk dalam penjara, ada sekatan, ada larangan, ada hak dia. Tapi bila di dalam syurga tak ada hak dia. Allah Ta'ala bagi kebebasan dengan penuh kenikmatan. Orang-orang dalam syurga tak rasa nak menikmati dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan. Muslimin, muslimat mati sekalian, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tak keluar dah daripada syurga. Ayat lain Allah Ta'ala cerita, qalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Oh ni syurga tuan-tuan tak ingin nak keluar, nak pindah keluar daripada syurga, tak ingin dah. Hak ni neraka tuan-tuan duk teringin dan usaha keluar. Pagi Jumaat ni orang baca surah Sajdah. Kan dalam surah Sajdah bagaimana diceritakan penghuni neraka ni duk usaha nak keluar daripada neraka. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu adzaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibun. Manakala orang-orang yang fasik, mereka duduk di dalam neraka. Apabila mereka nak keluar tinggalkan neraka tu, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, Allah kata kami kembalikan mereka ke semula. Tak peraya nak keluar daripada neraka. Pokoklah waktu hidup dunia ni, pokoknya 60 kaki tu diragas satnya. Oh masuk neraka ni aku akan keluar neraka tak payah mana. Oh jangan. Allah kata u'idu fiha, kami kembalikan lagi dia tentu. Tak mungkin keluar daripada neraka. Wa qila lahum zuqu adzaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibun. Allah kata rasakilah azab neraka yang kamu dulu dustakan. Tak mungkin nak keluar daripada neraka. Kita tak usah jadi macam orang Yahudi lah. Orang Yahudi duk kata masuk neraka, kalau mereka masuk tak lama, dekat 7 hari je. Pasal 7 hari tu sama dengan umur dunia 7,000 tahun. 7,000 tahun di dunia tuan-tuan sama di akhirat 7 hari. Maka mereka orang Yahudi akan duduk dalam neraka 7 hari je, tak lama. Kalau lama sikit pun mereka kata 40 hari. Pasal apa 40 hari? Pasal tempoh tu orang Yahudi pernah melakukan maksiat dengan menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Musa sendiri tempoh 40 hari. Kalau mereka kena neraka pun takat 40 hari je. Lepas 40 hari mereka akan masuk dalam syurga. Kalau lama sikit pun mereka kata mereka akan berjalan merantau dalam neraka. Neraka ni sempadan yang berakhir dengan pokok zakum.
Kalau jumpa dah pokok zakum, masuk syurga lepas tu. Jadi mereka kata syurga tu adalah tempat mereka. Oh, macam apa mereka punya. Mudah dia fikir macam tu. Dunia ni, syurga ni laku, kan? Ajaran sesat, kita sebut istilah ajaran sesat. Malaysia, Indonesia, negara putih di Afrika, ada ni tuan-tuan orang jual lot-lot syurga dan orang percaya beli. Di Afrika mati tuan-tuan, banyak mana ada satu daerah tu percaya kepada seseorang, kononnya dia ni boleh untuk bawa mereka ke syurga. Kena bayar, mereka pun bayar kepada dia. Nak pergi ke syurga kena mati kena makan racun, mati berkapak habis. Cerita bab syurga di Malaysia, siapa-siapa ikut ajaran sesat ni, antara poin besar tawaran yang hebat dijanjikan oleh ajaran sesat ni, siapa yang ikut ajaran dia terjamin syurga. Pasal apa? Tok guru tu yang akan jamin. Oh, macam dia sendiri. Syurga ni bukan mudah untuk diberi. Kalau Ustaz Syekh Ustaz sebenarnya Libya, dia kata pintu syurga tu sempit nak masuk. Nak peluang dan paling mudah untuk dapat masuk syurga, dia kata kena mati syahid. Kena mati syahid. Tu ceramah dia sebut selalu bab syahid. Tuan-tuan, Dr. Abdul Aziz Rantisi, pengasas Hamas bersama Syekh Ahmad Yassin, dia kata kalau saya dia kata nak takut apa dengan mati? Semua orang akan mati. Kalaulah saya akan diberi pilihan, sama ada saya mati kena bedil dengan helikopter Apache milik Israel ataupun mati dengan serangan jantung, saya pilih untuk mati kena bedil dengan helikopter Apache, dia kata. Pasal apa? Nak mati syahid, kan? Dengan kelebihan-kelebihan yang hebat yang ada dengan mati syahid. Orang duduk dalam syurga tak akan keluar dah, seperti mana penghuni neraka juga tak akan boleh keluar daripada neraka, tuan-tuan. Jadi beza antara dua ni. Hak dalam syurga tak teringin nak keluar, hak neraka duduk teringin nak keluar. Pasal apa? Tak tertanggung dengan apa yang ada. Dalam surah Sad, tuan-tuan, ayat ni saya pernah bagi. Tok guru kita kata ni antara ayat untuk murah rezeki. Ayat 54 surah Sad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Baca sehari 54 kali. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki kami, kata Allah, yang tak putus-putus. Penghuni syurga, Allah sebut nikmat rezeki yang Allah bagi kepada mereka tak pernah putus. Nikmat. Ayat ni kalau saya dapat orang meniaga, contoh dia meniaga buat ayam, teh kopi ni, waktu baca ayat tu, kalau dia jaga cashier, token jaga cashier, waktu orang bayar duit baca ayat tu. Kalau dia duk goreng mi, duk masak nasi goreng, waktu duk goreng baca ayat inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Jangan baca ayat tu sembahyang dah. Nak sembahyang enggaklah kan. Tapi ayat ni cerita tentang nikmat syurga yang tak habis-habis. Duk ada semua yang diminta ada di dalam syurga. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat 49. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tuan-tuan muslim-muslimat betul, dia buh dalam satu kurungan tu dua ayat. Ayat 49, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, sampai tentunya. Kabar olehmu ya Muhammad akan segala hambaku, bahwasanya aku itu Tuhan yang amat mengampuni lagi kasih sayang. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad habaq kepada manusia. Kata Allah tu adalah Tuhan yang pengampun lagi maha mengasihani. Siapa-siapa yang buat dosa, selagi mana nyawa dia tak sampai ke rengkuh, maka dia berpeluang untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Selagi mana matahari tak naik tempat dia jatuh, manusia berpeluang untuk dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat mati sekalian, pintu syurga luas, pintu taubat pun juga luas. Pintu syurga ni Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ulama-ulama hadis riwayatkan Nabi sebut bahawa pintu syurga ni luas dia, kalau satu pintu tuan-tuan, daripada apa ni, Allah Subhanahu
Daripada Hijr sampai ke Madinah, dua dia lebih kurang 1272 km. Tu Nabi sebut Hijr dengan satu lagi tempat, saya tak ingat nama tuan-tuan. Dua tempat ni mukjizat Nabi Muhammad. Nabi sebut dua tempat yang dua tempat tu tak ada zaman dulu mana ada alat kira. Tapi Nabi sebut dua tempat. Kalau orang boleh faham daripada apa yang Nabi sabdakan, bahawa jarak daripada tempat Nabi sebut, contoh Madinah sampai ke tempat tu, dengan tempat pertama dengan tempat kedua mestilah sama. Kalau tidak, tak boleh, tak patut Nabi sebut dua tempat yang berbeza untuk cerita keluasan pintu syurga. Bila main zaman satelit dah ni tuan-tuan, boleh ukur jarak. Kita nak pergi mana-mana, kita tekan Google Map, kita boleh tahu berapa kilometer. Tuan-tuan, main zaman moden ni, seperti mana yang ulama Islam kata ni mukjizat Nabi. Bila buat kajian, dah ada Google Map ni tuan-tuan, boleh ukur lah tempat Nabi sebut, jarak Nabi sebut tu, kata pintu syurga tu, jarak dia dengan tempat pertama dengan tempat kedua adalah sama tuan-tuan, tak beza. Kalaulah Nabi tuan-tuan bukan seorang Nabi, contoh kata nak abang kata merebut pergi Sungai Petani, satu lagi merebut ataupun merebut pergi gurun, orang ukur merebut pergi gurun, contohlah kata 25 km, orang ukur merebut pergi gurun 30. Orang kata tak betul ya kan? Nak cerita, nak habaq maklumat fakta, kata pintu tu luas daripada merebut sampai Sungai Petani, tengok merebut Sungai Petani 25 km. Nak habaq kata luas pintu tu merebut pergi gurun, tengok luas 30. Tak sama. Tapi mukjizat Nabi sebut tuan-tuan, contoh kata merebut pergi gurun 25 km, merebut pergi Sungai Petani 25 km. Awak Nabi ukur kan? Dah, tu yang kata mukjizat ni ada pada Nabi. Mai zaman moden ada satelit, bila diukur tuan-tuan muslimat, bagaimana luas pintu syurga tu, sama dua-dua tempat tu 1272 km. Ada juga saya pernah baca 1273 km dari arah jarak dua tempat yang berbeza. Mukjizat Nabi. Saya cari buku ada. Seribu 1272 km. 1272 km. Nabi sebut, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua pintu yang ada daun pintunya. Dari pintu syurga seperti antara Mekah dengan Hajar, atau seperti antara Mekah dengan Busra. Ni dua negeri yang berbeza. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis 287. Pertama Nabi sebut Hajar, yang kedua Nabi sebut Busra. Bukan Bushra, Busra. Dua tempat beza. Awak Nabi pergi ukur kan ni? Dua tempat ni, mana Nabi nak sebut, ni fakta. Kalau habaq keluasan, tentulah kena sama dua tempat tu. Betul sungguh. Bila zaman moden kita ni, luas jarak antara Mekah ke Hajar, Mekah ke Busra tu 1272 km. Tak ada kurang. Ni mukjizat Nabi. Luas satu pintu syurga luas tu. 1270 km pergi mana sehari? Merebut pergi mana? Perlis pergi Johor, dekat lebih kurang 900 km. 900 tu dia. Patah balik KL. Tu dia, tu baru satu pintu syurga. Luasnya, bila kita sebut itu ada orang pula, oh kalau macam tu tak payah mana masuk syurga, aku selit-selit menyilat masuk tengah orang ramai, masuk kan? Dia buat keluar-luar dia tu, ingat malaikat buta punya. Ini saya cerita ni tak cerita pun rakam banyak kan. Saya rahsia banyak, tapi bila rakan-rakan ni saya tak nak kongsi banyak. Contoh, saya pernah kahwinkan jin dulu di sekolah. Kahwin ni pasal pembantu Ustaz Yusaini, nama Samir. Samir ni orang Segak. Dia kena waktu dia mengaji RPG tu, orang jin perempuan tu kenal kat dia.
Dia tak kerja tak ada cikgu pasal nak tolong ustaz-ustaz ni. Dulu ni saya ustaz-ustaz ni pun duk pergi antara pergi Pasuruan pergi tengok anak dibangun di Dalwar. Sekali tu saya tak ikut. Jadi yang pergi teman mereka ni Kiai Zainal Qafi. Zainal Qafi ni daripada situ Bondo, bandar yang banyak, yang daripada Gabnor sampai ke orang bawah ni beramai selawat tafrijiyah. Digelar dengan kota selawat tafrijiyah. Di pintu gerbang kota tu ditulis katanya, selamat datang ke kota selawat tafrijiyah. Jadi Kiai Qafi ni berasal, Kiai Qafi ni Allah bagi kat dia ilmu, dia boleh tengok dalam tanah lalu ayat. Ilmu ni ada. Ni mukjizat Nabi, dan mukjizat Nabi turun kepada orang alim. Dia boleh tengok, dia pergi mati dia abang. Ni buat kelabah tanah. Korek adanya. Kiai Qafi ni pernah main 2-3 kali sekolah. Dia ada ilmu untuk tanah. Dia ajak saya, kalau nak beli tanah ni kena buat sekian-sekian, nak tahu tanah tu. Buat lubang contohnya, tengok isu ada buat lubang. Nak tahu tanah, kalau ada lubang ni sekian benda ni, ni tak usah beli tanah ni. Kalau ada benda ni boleh beli. Bahkan Allah bagi kat dia ni ilmu tahu tanah ni, dia boleh hitung dengan hidung dia. Tok guru dia Kiai Sufian suruh pergi tengok tanah pesantren pondok mereka. Pergi dengan anak Kiai Sufian nak buat projek tanah tu. Pondok Indonesia ni tak macam kita. Bila sebut pondok Malaysia ni dekeh, pondok Indonesia ni kaya, wakaf banyak kan. Ada hotel macam Dalwar, anak dia hotel berapa bintang, ada kilang ayam, kedai supermarket, ada kilang roti dan macam-macam. Yang belajar ribu lah pondok sana ni. Pergi tengok. Dia kata kat anak Tok Kiai, Tok guru dia, tanah ni tak elok. Siapa tak elok? Nak buat bangunan ni, buat bangunan komersial. Dia kata ada orang berzina tanah ni, di tanah ni. Macam mana tahu? Takkan kot. Dia berjalan berapa langkah je. Tanah tu hutan ni. Tengok-tengok orang duduk tengah berzina. Anak Kiai tanya macam mana? Mu tahu? Hidung tembus. Dia boleh tahu, dia boleh tunjuk buat bangunan tang ni. Pasal pertama dia boleh hafal ilmu dia. Tuan-tuan, jadi Syamil dia pergi ke duduk di hotel Dalwar. Kiai Qafi ni balik pasal tu guru dia suruh balik ke situ Bondo, tinggallah hotel Husani, Syamil kawan-kawannya, Wan Dia bersemua. Kiai Qafi ni mungkin lah kot jin takut kat dia. Mereka duduk tak ada gangguan. Bila Kiai Qafi tak ada, mereka tengok buah apple terangkat, duduk belayar. Tak ada orang pun. Duduk bunyi macam-macam, takut. Balik main ke Malaysia, rupa-rupanya ada jin perempuan yang duduk menumpang di hotel dan luar tu. Dia ikut dengan Syamil, dia berkenan kat Syamil. Tak bisa ni telefon saya, tolong saya. Dia pun main. Tulan saya ingat malam Jumaat buat dalam rumah saya. Dia kata dia berkenan kat jin tu. Dia kepenang kat Syamil. Syamil ni segak baik pula. Dia kata tak boleh lah. Pujuk tak mau, pujuk tak makan. Saya kata lah ni aku ganti hang dengan orang lain, bagi hang kahwin dengan orang lain. Dengan siapa? Jadi perantara saya ni Maknot ni lah ni, dia belajar matin. Lepas tu dia kerja lah ni dengan ustaz-ustaz ni. Allah bagi segi kelebihan dengan mata dia. Saya kata saya nak bagi menikah dengan hak duduk di sekolah ni. Di sekolah ni tak banyak muslim-muslimat, ada belah-belah ribu je. Tapi semua Islam. Belajar sini, kalau buat saya serah mereka. Dulu ni ada belajar sama lelaki, bila pagi tengok apa hari, rupa dia takut nak kencing di bawah turun bilik ayam, dia patut ke belakang. Saya habaq kat yang hadut dalam penjara lepas tu. Saya habaq dah sama dulu lah. Kalau ada lagi yang buat kerja macam tu kencing, saya lepas depan sekolah. Jadi apa-apa kat hotel dia ikut lah. Lepas tu tak ada orang nak kencing lah, alhamdulillah. Tapi nak habaq saja, kalau siapa berani buat kerja tu, saya suruh ikutlah depan nak buat apa.
Bila ayah buat elok-elok, botai mai sampai Cina kata, oh, you ni boleh jadi kontraktor. Tengok-tengok tu kencing pantut berarti kat tengok. Orang perempuan tak buat macam tu, orang lelaki lah. Jadi saya pun panggil penghulu dia, nanti ada penghulu sini. Penghulu dia, nama saya tak boleh abang, nama penghulu dia. Saya kata panggil anak buah mak paling handsome. Handsome, tak nikah dia. Dia orang main suara. Saya kata mu kenal lah, kata kat hak perempuan tu. Anak kata dia senyum Ustaz, mana dia suka. Kalau macam tu tak apa. Panggil mak ayah dia, main. Jadi mak ayah dia kata elok, saya setuju. Dia ni anak kami ni lari daripada kampung. Pasal duduk di kampung, jin jantan jahat banyak kacau dia, suka goda dia. Dia tak mau. Tu yang dia lari pergi ke hotel Dalwa. Hotel Dalwa ni hotel Islami, tenang, bunyi Quran selalu, bunyi qasidah selalu. Jadi dia setuju, mak ayah setuju kahwin. Saya bagi kahwin, buat kenuri. Saya kata saya akan buat kenuri, semua saya tanggung. Dia ada lah cara dia tu nak tanggung. Abang nak yang lembu berapa ekor, kambing berapa ekor, ayam banyak mana. Tapi kalau muslim-muslimat buat kenuri nak minta saya tak boleh bagi ya. Ini cerita lain. Ustaz kami nak macam Ustaz buat kenuri di sekolah tu 50 ekor lembu. Jenuh dia. Lembu alam kita ni dengan sana lain. Beza. Jadi buat kenuri. Kenuri memang di Padang. Benar tu kawasan lapang. Kawasan lapang. Buat kenuri ramai. Jadi ada sahabat-sahabat saya mari. Termasuklah aduk bantu saya juga. Dia ni mengaji di Jordan. Seorang anak sahabat saya, dia cerita pengalaman. Dia diletakkan di satu meja VIP. Pakcik ni aku bisa tengok dia. Saya bisa tengok pakcik ni, tapi di mana? Waktu kau angkat dia kahwin dulu, jadi dia tengok pakcik ni ada. Bila semang-semang, rupanya pakcik ni ada jawatan besar. Dia sebutlah jawatan besar berkaitan dengan penjara. Ini apa? Anak sahabat saya tanya, kalau dah banduan dah penjara di alam sana lari keluar daripada penjara, macam mana mereka nak cari balik? Kami tak gaduh, dia kata. Banduan kami pakaikan chip. Pakai chip. Orang budak tahu kot chip, mana dia buah alat cucuk di badan, dia pergi mana pun boleh dikesan. Dia chip. Jadi kalau ikut Ustaz Rifi Ayub, sahabat-sahabat yang Allah bagi kelebihan, mereka sana lebih hebat, lebih maju, moden daripada kita sini. Kalau kereta Mesdi, kereta biar Abdul Abang, lekeh dah di sana kan? Lekeh lah. Di sana lebih hebat. Jadi hidup di sana dengan di sini berbeza. Tapi bila mereka mai ke kita, mereka kena ikut peraturan kita. Muslimin muslimat mati sekalian, Nabi Allah suruh perintahkan, Nabi perintahkan Nabi untuk habaq. Kata Allah Ta'ala tu ada Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah boleh ampun dosa si hamba, walaupun banyak mana sekalipun dosa yang dia lakukan, selagi mana nyawa dia tak sampai ke rengkong. Bertaubat. Ciri-ciri orang soleh di syurga ni ialah wabil ashari hum yastaghfirun. Depa waktu sok, depa ucap minta ampun kepada Allah Ta'ala, ucap istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah sudi untuk mengampunkan. Nabi sebut bagaimana Allah berfirman, kalaulah seorang hamba tu mai jumpa Allah dalam keadaan bawa dosa sepenuh langit dengan bumi, tapi dia juga bawa keampunan, harapkan dihapuskan dosa tu, Allah sudi untuk memberikan keampunan kepada si hamba. Dosa antara hamba dengan Allah Ta'ala, urusan dia taklah seteruk ataupun seberat bila melipatkan dengan hamba Allah yang lain. Kalau dosa tu sangkut dengan orang, Allah Ta'ala tak lepas. Allah Ta'ala serah balik kepada hamba dia yang dizalimi, sama ada hamba tu nak bagi kemaafan ataupun tak bagi kemaafan. Tu hak si hamba. Jadi hak yang Allah Ta'ala sendiri
Allah sedia untuk memberikan keampunan, kerana Allah tu Maha Pengampun lagi mengasihani. Dan ayat terakhir kita pagi ni, ayat yang ke-50, wa anna azabi huwal wa inna azabi huwal azabul alim. Dan bahwasanya azab aku itu iaitulah azab yang sangat sakit, maka hendaklah kamu takut azab aku dan harap ampunan aku dan ikut Rasul aku. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tentang ulama kata Allah Ta'ala nak bagi penegasan sampai Allah sebut huwa, ada huwa, nak cerita azab Allah tu azab yang pedih sangat-sangat. Di dalam Al-Quran kita akan jumpa ada azabun alim. Azabun alim macam ayat ni, makna dia di sudut sakit. Azab Allah ni rasa dia amat sakit, amat pedih, amat menyakitkan, alim. Ada disebutkan dalam ayat yang lain azabun azim, tu di sudut saif ataupun besar. Mana azab tu? Azab yang besar. Nak cerita kata azab Allah ni bukan kecil, sahaja besar sungguh. Azabun alim. Jadi di sudut sakit sungguh azab Allah Ta'ala. Kalau di sudut saif dia besar sungguh, maka manusia tak boleh untuk pandang rendah ataupun rasa tak payah mana, tak teruk mana. Di akhirat nanti dia tak tertanggung dengan azab yang ada di dalam neraka, dan bagaimana dia merintih nanti minta supaya diberikan sedikit walaupun sedekuk air daripada penghuni syurga, tapi tak boleh nak bagi, nak tolong dah. Jadi muslimin muslimat, ayat-ayat yang kita baca pada pagi ni cerita berkaitan dengan syurga yang kita duk minta, seperti mana Nabi suruh kita minta, iza sa'altumullah fas'aluhul jannah. Bila kamu minta kepada Allah, mintalah fas'alul firdaus, mintalah syurga firdaus. Nabi ajak kita nak minta ke Allah, kena minta hak tertinggi, jangan minta lekeh-lekeh, kerana Allah Ta'ala tu Maha Kaya, Maha Pemberi. Kalau nak minta syurga, minta jannatul firdaus, walaupun kita tahu syurga firdaus itu paling tinggi, hak yang paling terbaik, nabi-nabi duduk, tapi Nabi ajak suruh minta yang terbaik, yang terhebat itu. Kalau tak dapat paling tinggi, dapat bawah sikit tak apa dah. Jangan aku tak masuk syurga awal-awal pun tak apa. Ayat tu kena transit dulu dalam neraka. Maukah transit dulu dalam neraka? Siapa pun tak sanggup. Tapi jangan buat mudah dengan syurga ni. Buatlah amalan, dan kita jangan pelekeh seperti mana Nabi ajak kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang lekeh, pandang remeh dengan sebarang kebaikan. Tuan-tuan, senyum pun ada pahala, senyum pun ada pahala. Tabassumuka fi wajhika akhika sadaqah, sedekah ada pahala. Jangan pandang lekeh. Kita jumpa tek cicak dalam masjid, contoh surau kah, jumpa cicak seketui ya, buang seketui tu tuan-tuan, walaupun nampak lekeh, tapi ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Lekeh, benda yang kita rasa tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya ada ganjaran besar. Diriwayatkan Imam Ghazali, orang tanya Imam Ghazali lepas dia mati, dia kata dia dirahmati oleh Allah Ta'ala. Rahmat macam mana? Bila dia duduk menulis tu, tuan-tuan, ada seekor lalat yang kelaparan, haus sangat, hingga di pena dia, dan lalat tu hirup, lalat tu hisap dakwat yang digunakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dengan rasa ihsan, belah ihsan dia berhenti menulis, bagi lalat tu hisap dakwat tu bagi puan-puan, barulah lepas lalat tu terbang, baru dia sambung balik. Dalam mimpi itu disebutkan, Imam Ghazali kata, dengan apa yang aku lakukan itu Allah rahmati aku. Belah, bukan kepada manusia, bahkan kepada binatang pun akan dapat kebaikan, dapat ganjaran. Ini kan pula kepada manusia. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi bercita-cita dan mohonlah supaya untuk kita dapat syurga. Kalau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cita-cita pertama nak jadi menantu khalifah, menantu pak menakan dia sendiri. Lepas dah jadi khalifah, bercita-cita pula nak jadi gubernur di kota Madinah. Allah bagi jadi gubernur di kota Madinah. Lepas tu dia pasang pula cita-cita nak jadi Amir Mukminin
Tuan-tuan, sebelum dilantik dia buang cita-cita tu, tak mau nak jadi mukminin, tapi Allah dah takdir dia jadi amil mukminin juga. Tapi sebelum dia buang cita-cita nak jadi mukminin tu, pasal apa? Pasal dia ganti dengan cita-cita nak jadi penghuni syurga, penghuni syurga. Dengan cita-cita itulah dia merombak hidup dia yang sebelum tu serba mewah, ubah hidup dia. Sehingga kan kita baca dan kita kongsi sebelum ni, bila dia jadi amil mukmin 2 tahun lebih sikit je, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata isteri dia Fatimah, suami dia tak pernah mandi hari besar. Dan tempoh tu pasal apa? Siang jaga hak rakyat, malam dia buat amal ibadat kepada Allah dalam bilik menghadap Allah Ta'ala, takut muflis seperti mana tok wan dia, seperti mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tok nek dia, yang bila Atikah isteri Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Umar, dahlah siang dengan ayat, malam pula duk buat ibadat. Sayyidina Umar kata, aku tak mau pergi ke akhirat nanti aku jadi miskin, jadi muflis, tak ada apa-apa yang aku bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mati sekalian, ada sahabat mai jumpa Nabi, dia mai tolong Nabi, dan Nabi kata, minta apa nak minta? Dia, Rasulullah, saya nak bersama denganmu di dalam syurga. Nabi kata, alaih, tak ada alaih, hak tu je Rasulullah. Nabi kata, tolonglah aku dengan engkau perbanyakkan sujud kepada Allah, makna sembahyang. Sembahyang. Nabi suruh sahabat tu, kalau betul dia nak syurga, duduk bersama dengan Nabi, perbanyakkan sujud, makna sembahyang. Sembahyang sunat, main dan sebagainya. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi kita kena anggap susah, benda ni bukan benda yang mudah. Untuk dapat kembali mendiami syurga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan memerlukan syarat-syarat yang perlu untuk kita penuhi, barulah layak untuk dapat dalam syurga, duduk dalam syurga. Tak ada saya? Tak baik. Tak baik. Tak nasihat, tak baik. Sambung kisah Ibrahim, ayat yang ke-51. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan kabar olehmu akan mereka itu daripada malaikat jamuan Ibrahim 12 orang atas rupa budak-budak lelaki yang elok rupa, atau 10 orang atau 3 orang daripada mereka itu Jibril. Nabi Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad cerita kepada orang, cerita tentang tetamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim AS. Wa nabbihum, dan ceritakan, kabarkan kepada mereka an dhaifi, tentang tetamu dhaifi Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni selain gelaran dia Khalilullah, gelaran Nabi Ibrahim adalah Abu Dhaifan, bapa tetamu. Nabi Ibrahim seorang yang sangat melayani dan menyantuni tetamu. Nabi Ibrahim seorang yang kaya. Ada riwayat menyebut kekayaan Nabi Ibrahim ni, dia kandungkan mah tu di leher anjing yang jaga ternakan dia aja. Kaya tak kaya, mah dia kandung dia anjing yang jaga ternakan dia aja. Passion Nabi Ibrahim sehingga digelar sebagai Abu Dhaifan. Nabi Ibrahim tak akan makan melainkan dengan ada tetamu, kena makan dengan orang. Passion dia. Dan tuan-tuan, antara ciri orang baik ialah dia suka berjamu orang, antut'imut ta'am. Ciri orang baik ni dia suka jamu orang. Tuan-tuan, sama ada orang main rumah dia ataupun dia pergi buat kenduri, pergi masjid ke, tak makanan kan, dia ni suka jamu orang. Nabi Ibrahim, dia akan cari orang untuk makan bersama dengan dia. Ada riwayat menyebut satu hari ketika Nabi Ibrahim nak jamu seorang untuk makan dengan dia, Nabi Ibrahim tanya, orang tu beriman dengan dia ke tak? Orang tu kata tak beriman, tak percaya apa yang dengan apa Nabi Ibrahim bawa. Nabi Ibrahim tak mau nak jamu dia. Allah kata, beritahu kat Jibril, abang kat Nabi Ibrahim, aku tak kira apa bila aku nak bagi makan kepada hamba-hamba aku. Kalau Allah bagi makanan hanya kepada orang beriman, tuan-tuan, orang kafir tak ada habuan, nak hidup macam mana mereka.
Tapi yang kata dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun seberat sayap nyamuk. Kalau ada nilai dia seberat sebelah sayap nyamuk, orang kafir tak berhak walaupun seteguk ayat kata Nabi. Tapi tak ada harga, tak ada nilai dunia ni di sisi Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim pun cari balik tamu tu dan jamu dia. Cerita ni cerita tentang Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat. Di dalam ayat Quran tak cerita berapa orang yang main, tapi berdasarkan ayat yang ke-53 yang kita akan baca nanti, qalu, menunjukkan tuan-tuan malaikat ni lebih daripada 2 orang. Pasal kaedah masalah qalu ni mana ramai lebih daripada 2. Tapi berapa orang wallahu a'lam. Dalam kitab tafsir kita ni sebut 12 orang. Ada kan riwayat kata 10, ada kata 3. Daripada jumlah yang berbagai jumlah yang disebut tu, salah seorang yang adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Muslimin muslimat mati sekalian, Nabi Ibrahim rupa dia macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, sahabat Nabi yang rupa dengan seperti Nabi Isa ni seperti Urwah bin Mas'ud. Nabi sebut rupa Nabi Musa, muka macam orang apa ni, satu puak di Yaman, saya tak ingat nama puak tu. Nabi sebut, dan rupa Nabi Ibrahim ada seperti rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada seorang ulama wali besar di Damsyik dulu, Syekh Muhammad Sirajuddin bin Abdullah. Ini keturunan mulia sampai Kelah. Keturunan ni hebat-hebat tuan-tuan. Jadi waktu dia masih remaja lagi, ulama-ulama yang Allah Ta'ala bagi firasat, bila tengok Syekh Sirajuddin ni, dia kata budak ni hebat ni, dia akan didampingi oleh Nabi selalu. Dan bila saya duk baca kisah dia tuan-tuan, memang mudah sungguh dia dengan Nabi. Dengan Nabi ni, mimpi bersama dengan Nabi ni, qadha pun, dan selalu mimpi dia cerita bagaimana dia duduk dalam satu rumah, dan rumah tu akan dihadiri oleh Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada orang-orang, ada ulama-ulama lain dalam rumah tu. Tugas dia tuan-tuan, dia tugas membersihkan rumah tu, buang sampah, cuci apa semua, dan layani tetamu. Bila selesai kerja dia, bila dia dengar pintu rumah tuan-tuan, itu rumah tu diketuk dan dibagi salam, buka-buka Nabi Muhammad tuan-tuan. Dia pun sambut Nabi, cium tangan Nabi, dia ikut belakang Nabi tuan-tuan. Tiba-tiba dia terpandang bagi sampah, tak selesai lagi, dia pun pergi kalut-kalut, buang ke sampah tu keluar. Duk tunggu, Nabi tanya, Nabi Ibrahim tak main lagi, tak apa lagi? Dia kata tak sampai lagi. Duk lama, barulah Nabi Ibrahim main. Nabi Muhammad bangun disambut Nabi Ibrahim, peluk, ucap-ucapan yang menunjukkan kata mesranya, sembang agak lama sambil berdiri antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Dia pun sebut ciri-ciri Nabi Ibrahim tuan-tuan. Dia kata, Nabi kata kat dia, mai salam dengan Nabi Ibrahim. Dia salam, dia kata, kepala aku, muka aku ni di dada Nabi Ibrahim. Duduk di dada, mana tinggi besar Nabi Ibrahim ni. Dan Nabi Ibrahim doa kebaikan untuk dia. Jadi banyak kisah-kisah dia sebut pengalaman dia dengan Nabi SAW. Orang tengok dia daripada dia budak, daripada dia remaja, orang kata ni orang yang akan selalu mendampingi Nabi. Itu sungguh tuan-tuan. Nabi Ibrahim alaihissalam, mak Imam Bukhari. Imam Bukhari nama Muhammad bin Ismail. Bukhari itu nama tempat, Bukhara, tapi lebih dikenali dengan Imam Bukhari. Nabi Imam Bukhari ni buta daripada kecil. Mak dia berdoa selalu ke Allah Ta'ala, sampailah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mak Imam Bukhari, bagaimana Nabi Ibrahim bagi tahu bahawa anak dia tu akan dapat melihat semula. Tengok betul sungguh tuan-tuan. Lepas betul tu Imam Bukhari celik balik mata dia, boleh tengok balik berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, macam yang diminta oleh mak dia kat Nabi Ibrahim, supaya anak dia tu dapat melihat
untuk dapat bantu agama. Ni Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, ayat ni juga akan jadi bukti bahawa Nabi Ibrahim dan siapa-siapa pun tak tahu tentang alam ghaib kecuali Allah Ta'ala saja yang tahu, yang bagi tahu. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim, cerita kat mereka tentang tetamu Nabi Ibrahim. Ayat 52, izdaqalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun. Izdaqalu alaihi faqalu salama, ketika masuk mereka itu atasnya, maka kata mereka itu salam, beri salam. Kata mereka itu salam, yakni beri salam. Qala inna minkum wajilun, kata Nabi Ibrahim, aku daripada kamu takut takkan lihat orang-orang ini tiada makan anak lembu bakar yang di bawah hadapan mereka itu. Bila mereka masuk jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka ucap salam. Dan ni adab, tuan-tuan, bukan adab umat Nabi Muhammad saja, bahkan daripada dulu lagi ni adab bagi salam bila pergi rumah orang, bila nak masuk rumah orang. Tuan-tuan, ni antara kemuliaan dan kehebatan Islam. Ada, tuan-tuan, saya dengar ceramah 2 hari lepas, seorang ustaz di Indonesia. Dia ni selalu berdebat dengan Padri Kristian. Dia kata ada pasangan suami isteri, mak ayah main dalam keadaan teriak-teriak, bawa anak mereka yang mengaji sebuah universiti itu terkenal di Indonesia. Balik anak tu, balik cuti gamanya, tiba-tiba anak tu murtad, tak percaya dah dengan Islam. Tuan-tuan, mak ayah ni bawa main anak tu jumpa dengan ustaz kan. Jadi dia kata budak ni budak cerdik, maka dia kena berhujah dengan hujah orang cerdik. Tuan-tuan, dia ambil apa ni bawah, dia kata Islam, nama Islam tak ada sangkut dengan siapa-siapa. Tengok, kalau Yahudi sangkut dengan nama anak Nabi Yaqub. Kalau Nasrani tu nama sempena nama tempat kelahiran Nabi Isa, Nazarat. Kalau Islam tak ada sangkut dengan siapa-siapa. Ni daripada Allah Tuhan, tak ada sangkut dengan siapa-siapa. Yang kedua, dia kata tengok Islam. Islam ni sempurna baik. Kalau Islam dari sudut bagi ucapan penghormatan, tak sama dengan orang lain. Orang lain contoh putih, good morning, good evening, good night, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam, selamat waktu tu ya. Tapi orang Islam, Assalamualaikum. Ucapan salam tu tak kira waktu pagi ke petang ke malam, sesuai semua kan. Kalau kamu duduk di luar negeri, contoh duduk di Amerika, telefon kat mak ayah di Indonesia, dia kata telefon, ayah selamat pagi. Mak pagi apa? Di Indonesia mana? Dia bagi hujah, nak bagi budak, dah budak tu budak cerdik. Kamu sana pagi, tapi ayah kamu di Indonesia dah mana? Dia bagi satu budak tu akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah bagi. Tuan-tuan, ni adab kita bagi salam. Walaupun rumah kita masuk, kita pergi tu tak ada penghuninya, bagi salam. Nabi ajak bagi salam. Dan kita duk sebut berapa kali sebelum ni, bila ada sahabat mai jumpa Nabi mengadu kefakirannya, Nabi bagi petua, bagi salam bila masuk rumah walaupun tak ada orang. Bagi salam, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ulama gabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, dan suruh tambung dengan salam kat Nabi, Assalamualaikum Nabi warahmatullahi. Lepas itu baca Qul Huwallah 3 kali. Baca Qul Huwallah 3 kali, tuan-tuan, Nabi sebut bagi salam. Lepas itu baca Qul Huwallah 3 kali ketika masuk rumah. Rumah tu akan jadi kaya, jiran pun akan tumpang kekayaan itu, melimpah kat mereka. Sahabat tu balik buat sungguh dan kaya sungguh. Tapi kita kalut 3 kali ya Qul Huwallah tak dah. Kasut pun pelanti mana halal. Bagi salam. Saya ada hikmah besar di sebalik ucapan salam itu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ayat daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, insyaAllah. Boleh sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa, dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Hasr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukh wa salaha al-qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.